चलो, so quickly summarize कल क्या क्या हुआ था. Yesterday we started with data understanding part, understood all these columns, right? Why this column exist. Then not only what are the column, but we understood why this column exists in our database. Country, region, market. Then we understood a hierarchy, like, right? म्हणजे आधी 60 employees were there. Initially we had a 60 employee, then these 60 reports to 15, then that 15 become 4, right? And then becomes 1, right? Similar such hierarchy. And then we studied a data formatting part. Clear? Right? Data formatting कैसे करते हैं? Can anybody quickly tell me? Okay, take example of country. चलो, quickly tell me. Data formatting कैसे करते हैं? You can select the cell, entire column, right click, format cells, and then you can select the required data type. This is called a data type. म्हणजे कोणत्या टाइपचा डेटा आहे. So based on that you can select. Clear? Any doubt in this? Okay. Chalo. So yesterday we concluded with this data formatting, but before doing data formatting, one important thing you should know about Excel is, do you know what is this cell? Just a second, I got a call. Okay, sorry. Chalo. So one thing I want you to notice here is, whatever we did, data formatting, data understanding, and any other operations in Excel, such as formula, all those things, you need to understand some properties about the cell. ओके, तर सेलच्या प्रॉपर्टीज काय असतात, म्हणजे एनी इन्फॉर्मेशन यू स्टोअर इनसाइड अ सेल, म्हणजे ही काय आपली एक सेल आहे, या सेल मध्ये जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही स्टोअर करता, राईट, इट हॅज अ स्पेसिफिक टाइप, जे की तुम्ही टाइप सेट करता. एज इन स्ट्रिंग असेल तर स्ट्रिंग, नंबर असेल तर नंबर, राईट. इफ यू हॅव सम number like this, then you set it to a general, you don't define anything. But there are some cases where you cannot say which type of data is available in this, or even though the data is number, you store it in the date format or any other format. To give you an example, समजा, okay, हे कपिल आहे, this is nothing but a string, right? म्हणजे हे टेक्स्ट आहे, आणि या टेक्स्ट मध्ये जर मी काही ऑपरेशन ट्राय करत असेल, ओके, टेक्स्ट जस्ट इज इक्वल टू कपिल प्लस 2 और समथिंग लाइक दिस, तर मला काय येते? एरर. Sir, ओके, share your screen. गॉट इट, गॉट इट. Hope now it is visible. Okay, it is visible. Okay, sure. So I was talking about the values in the cell. इथे this is nothing but a cell, म्हणजे काय व्हॅल्यू आहे हे तुम्हाला इथून कळतंय. Can you focus on this area? Okay, so this cell or this field here, जे की बार आहे इथं, इथे तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते. व्हॅल्यू म्हणजे हा जसा ऍड्रेस आहे, राईट, ऍड्रेस ऑफ दिस सेल, आणि या सेल मध्ये काय आहे, इथे ऍड्रेस आहे, आणि इथे ऍड्रेस मध्ये इथे व्हॅल्यू आहे. ओके, at this location this information is there, and according to this information, इथे जर नंबर असेल तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. यू कॅन यूज फॉर्म्युला सच एज सम, काउंट अँड एव्हरेज, राईट. बट व्हॉट इफ जर इथं टेक्स्ट व्हॅल्यू असेल तर, टेक्स्ट म्हणजे इथं सेंट्रल USA, कॅन आय डू सम ऑन दिस? सम वगैरे ऑपरेशन करू शकतो का मी? नो, राईट. और एनी मॅथमॅटिकल ऑपरेशन मी करू नाही शकत. So similarly, can you observe this cell here? Let's just a second. Let me type 2565 and format झालेला आहे, I guess. Okay, this is formatted. I want to format it as a number.
ओके, कॅन यू सी मी इवन ओके आय वॉन्ट यू इथं बघा, इथं काय आहे 2565 अँड दिस इज अ नंबर अँड हाऊ इट इज लुकिंग इन दिस, तर हे असं दिसतंय ऍक्च्युअल नंबर फॉर्मॅट. इवन दो याच्यावरती तुम्ही काहीही फॉर्मॅटिंग करा, सपोज आय वॉन्ट टू मेक दिस नंबर ॲज अ करन्सी, लेट्स टेक द करन्सी, क्लिक. ओके, इथे काय झालं, करन्सी मध्ये कन्व्हर्जन झालं, यू कॅन सी, बट ऍक्च्युअल व्हॅल्यू चेंज झाली का? इथे बघा, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू रिमेन्स सेम, you are only changing the data type of it, right? But in few some cases or yesterday what data formatting we did not check the actual value. म्हणजे इथं सेल्स मध्ये ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय एकदा कोणी सांगेल का मला? जस्ट अ सेकंड. ओके, इफ आय क्लिक ऑन दिस, इथं ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय? ऍक्च्युअल व्हॅल्यू इज नॉट ओनली नंबर बट ते सिम्बल पण आहे. सिम्बल म्हणजे स्पेशल कॅरेक्टर पण त्याच्यात ऍड झालेलं आहे. दिस और इसमें स्पेशल कैरेक्टर सच एज डॉलर, रुपीज, नहीं तो ऐसा कुछ कैरेक्टर ऐड हुआ है, इसके वजह से एक्सेल इसको टेक्स्ट कंसिडर करता है. ओके, इवन दो आपने उसको फॉर्मेटिंग किया है इन द करेंसी, बट जस्ट अ सेकेंड. हेलो, ठीक ठीक है, कर तो कैंसिल. हाँ, okay, sorry. So this whatever information is considered as a text. So how you find out कि याला टेक्स्ट और ये टेक्स्ट आहे, और आपको कैसे पता चला कि इसमें टेक्स्ट है एक्चुअल नंबर नहीं है? जो मान लीजिए मैं इसमें कुछ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला, तो ये सिर्फ वर्क होता है ऑन नंबर्स रिलेटेड. दैट्स वाई जो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया इफ रिलेटेड, ओके, इज इक्वल टू इफ मेरा जो सेल्स का वैल्यू है, सॉरी, इज इक्वल टू आई एफ इफ टैब लॉजिकल टेस्ट क्या है, मान लीजिए मेरा सेल जहां भी ग्रेटर देन 200 है वहां पे मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? यस. ओके, ऐसा मुझे आउटपुट आना चाहिए. सो लेट मी क्लोज, क्लिक. ओके, अभी यहाँ पे एक्सपांड कीजिए इसको, देखिए इवन दो द नंबर 200 से कम है, राइट, बट आउटपुट मेरा यस आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत इंप्लीमेंट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज एक्सेल इज कंसिडरिंग दीज वैल्यूज, मतलब ये वैल्यू को वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है, टेक्स्ट. ओके, so what, how you should avoid such mistake is whenever you are applying data formatting, make sure आप numbers को format कर रहे हो, ना कि किसी special character और special symbol को. ओके, हमने जब फॉर्मेटिंग किया था, डेटा फॉर्मेटिंग, हमने ये नंबर्स इंश्योर नहीं किया था. यहाँ पे डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दिया, बट उसमें नंबर है, स्पेशल सिंबल्स है, नहीं है, ये हमने क्रॉस चेक नहीं किया. सो दैट्स व्हाई वी गेट अ रॉन्ग वैल्यूज. तो इसको करेक्ट कैसे करना है? जो भी स्पेशल सिंबल्स है इसमें, डॉलर, जो भी रहेगा उसको रिमूव कर दीजिए. लेट्स टेक एग्जांपल दिस, इसमें से मैं डॉलर रिमूव कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ. अभी भी आपको ये डॉलर दिख रहा है सर, आप बोलोगे सर इसमें आपने रिमूव किया है फिर भी डॉलर दिख रहा है, तो डिफरेंस क्या है ये डॉलर और ये यहाँ पे जो दिख रहा है उनमें? आप ही देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट करने से मुझे यहाँ पे डॉलर दिखता है क्या? नाही, राईट. म्हणजे इथं डॉलर दिसतंय का? नाही. मी इथं, सॉरी, इथं खाली सिलेक्ट केलं, डॉलर दिसतोय, दिसतोय. So Excel stores only information, it does not store any special characteristic or any special symbol. हे लक्षात ठेवा. Bottom line is this. Okay.
whenever you are dealing with the numbers in Excel, it should be actual numbers, not special characters. Okay. So how to correct this? I can remove this one by one. I will remove. Okay. Do you think I will remove one by one? म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं मी वन बाय वन रिमूव करत बसेन का सर? ऐसा जो एडिट हो रहा है देखिए अभी यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर दिखाई देंगे. ओके. और ये एक बार एडिट करके देखते हैं. ये देखिए फॉर्मूला अपडेट हो गया क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज पर फॉर्मूला. ये भी एडिट करके देखो. बाय द वे आपको क्या लगता है मैं ऐसे करते बैठूंगा क्या सबके लिए? विल दैट मेक एनी सेंस? मान लीजिए No, 10,000 sir. रिकॉर्ड है आपके पास, तो क्या करोगे फिर? व्हाट इज द ऑप्शन डू यू हैव? तो So फॉर्मेट there सेल में is जाके फॉर्मेट चेंज करेंगे. format painter. Okay, let's try that if it works. Well and good. Click. Okay, it is not working. You are not doing any उसको सेलेक्ट formatting here. करेंगे और वहाँ पे ऊपर जो है ना होम टैब में Okay, अलाइनमेंट alignment में से क्या? But we are not changing any alignment only. We are changing the data inside cell. Data चेंज करण्यासाठी फॉर्मॅट पेंटर नाही वापरत आणि हे सिर्फ अलाइनमेंट सर सिलेक्ट करावं लागेल आणि मग त्याचं आपल्याला हे चेंज करावं लागेल काय म्हणतात त्याला डेसिमल्स. Okay, okay, okay. So I will tell you a shortcut. Don't worry. Just a second. Hello. तुम्ही हे लिंक पाठवा ना त्यांना. एक्सेलचं लेक्चर सुरू आहे आपलं, तर त्यांना लिंक पाठवा. आज मी येणार नव्हतो तिकडे क्लासला म्हणून. आज ऑनलाईन क्लास घेतोय सगळे. तर तुमच्याकडे लिंक आहे का? हो, D8 ला टाकली आहे ना. हा, ओके चालेल. ओके, सगळ्यांना आजच कॉल करायचा आणि ते पण 6 ते 7 मध्येच कॉल करायचा असतो. सॉरी फॉर. ठीक आहे. ओके, तर बेस्ट अँड इझिएस्ट सोल्युशन टू चेंज असं डेटा काहीतरी, हे सगळं तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. ओके, इथं चेंज करायचं आहे ना, एवढा डेटा सिलेक्ट करा. सॉरी, कुठे गेलो आपण? ओके, इथं फाइंड अँड सिलेक्ट ऑप्शन दिसतंय. याच्यामध्ये एक रिप्लेस नावाचा ऑप्शन आहे बघा, इथे क्लिक करा. तुम्हाला रिप्लेस काय करायचं आहे? पहिला शोधायचं काय बघा, डॉलर मला शोधायचं आहे ना. इथे व्हॉट आय नीड टू फाइंड, आय कॅन राईट इट डॉलर हिअर अँड आय विल रिप्लेस विथ. कशाने रिप्लेस करू? आय कॅन रिप्लेस विथ द ब्लँक. सॉरी. ओके, थोड़ा जस्ट अ सेकंड, हे झूम आउट नाही होत आहे. जस्ट अ सेकंड. यार, ओके, इज ऑडिबल? सॉरी. ओके, सो तुम्ही डायरेक्टली हे सिलेक्ट करू शकता आणि इथून रिप्लेस करू शकता डॉलरला विथ द ब्लँक. डॉलर विथ द ब्लँक. ओके, ब्लँकला ब्लँक ठेवा. रिप्लेस ऑल, क्लोज. हे बघा झाले रिप्लेस सगळे. क्लियर सबको? सिमिलरली आप ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो और ट्राई सिलेक्टिंग एवरीथिंग. लेट अस सी वेदर इट.
You can select all, and then you can select this also all. By the way, कैसे shift control down arrow, filter replace, क्या replace करना है, डॉलर को blank से replace all. ओके क्लोज. अब ये फॉर्मूला भी वर्क हो गया. क्लियर सबको? बाय द वे हमने जो फॉर्मेटिंग लगाया था नेगेटिव के लिए माइनस, वो ऑलरेडी क्लियर है ना? क्लियर सबको? यस नो? यस नो? एनीथिंग, एनी आंसर? बाय द वे येतोय ना आवाज? येस सर, येस सर. ओके, मला वाटलं की परत इश्यू झाला की काय, हँग वगैरे. ओके चलो. सो क्लियर. डेटा अंडरस्टँडिंग काय, डेटा फॉर्मॅटिंग काय, आणि डेटा फॉर्मॅटिंग मध्ये येणारे तुम्हाला इश्यू कसे रिझॉल्व करायचे. क्लियर सबको? मतलब जो हम कल सीख रहे थे, डेटा अंडरस्टैंडिंग देन डेटा फॉर्मेटिंग, और डेटा फॉर्मेटिंग में क्या क्या इशू आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो इशू आता है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमने आज सीखा. सबको क्लियर? ओके गुड. यस, somebody joined now. डेमो लेक्चर साठी आहेत का मॅडम तुम्ही? Who has joined? Sorry, I didn't see the name. हा सर, डेमो लेक्चर साठीच आहे. ओके ओके येस आहे. आपण ऑलरेडी एक दोन लेक्चर झालेत आमचे. सो जस्ट टू गिव्ह यू अ बॅकग्राऊंड, आपण ऍज अ डेटा अनालिटिक्स व्हॉट इज युअर जॉब याबद्दल आपण वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दॅट. ओके, सो वी स्टार्टेड विथ डेटा अंडरस्टँडिंग अँड देन completed a data formatting part. तर is my audio clear? येस सर, येस सर. मला इको येतोय म्हणून. Someone's mic is open. Shubham. Okay. Yes, Shubham. तुमचाच डेमो लेक्चर आहे ना? हा सर. ओके ठीक आहे. तर सो वी आर, तुमचं जे जे पेंडिंग होतं दॅट यू कॅन कव्हर फ्रॉम युट्यूब. युट्यूब वरती आपले व्हिडिओज आहेत, ते तुम्हाला दिले जातील. तुम्ही त्यातनं यू कॅन लर्न. इफ यू हॅव एनी इश्यू वी कॅन मीट ऑन सॅटर्डेज. नसेल तुम्ही डायरेक्टली कॉल करू शकता. ओके, आजपासून आपण विल कंटिन्यू विथ अवर रेग्युलर टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जसं डेटा अंडरस्टँडिंग झालं, डेटा फॉर्मॅटिंग झाला, तर तुम्हाला व्यवस्थित डेटा मिळाला. ओके, वन्स युअर डेटा इज next part becomes finding the insights, right? Insights काढणे, जे की तुमचं मेन आहे, right? As an analyst, you find some insights so that you can help your management or senior manager to take decision based on the data, or data driven decisions. Data driven decision घेण्यासाठी तुम्ही त्यांना मदत करा. येस शुभम, तुमचा माईक खूप इश्यू येतोय. नाही सर, ऑनच आहे माझा माईक सर. हा, तुम्ही जेव्हा बोलायचं असेल तेव्हा अनम्यूट करू शकता, म्यूट करू. बाकीच्या वेळी म्यूट करू शकता. ओके सॉरी सर. हा चालेल. ओके थँक्यू. नो इश्यूज. कारण बॅकग्राऊंड नॉईज येतोय ना, म्हणून बाकीच्यांना पण ते त्रास होईल. ओके ठीक है. सो एज अ एनालिस्ट योर मेन जॉब इज, क्या है आपका मेन जॉब, और आप एज अ एनालिस्ट आपका काम क्या रहता है, डे टू डे टास्क? टू फाइंड इनसाइट्स एंड शेअर युअर इनसाइट्स विथ युअर मॅनेजमेंट, युअर कलिग्स. ओके, तुमच्या मॅनेजर सोबत वगैरे इनसाइट शेअर करणे. इनसाइट मीन्स the information or the hidden pattern or underlying pattern from the data, a large amount of data. And currently we are taking example of 20 rows,
but the same data set which I have shared with you, it has around 10,000 or 2,000 rows and column. इसका ओरिजिनल डेटा जो है उसमें 1 लाख से ज्यादा रोज है, which is also available. I'm not sure. I guess 50,000 है क्या records? किसी ने चेक किया है क्या? I'm not sure, but there is a quite large data available in your Google Drive, which is out of that I have taken 20 as a sample. Okay. So वो large amount of data में से आपको information निकालना है और insights निकालना है, so that management can take decision such as कौन सा प्रोडक्ट शुरू रखना है, कौन सा प्रोडक्ट बंद करना है, कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट है, कौन से में लॉस है, कौन सा शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, क्लियर सबको? ये क्लियर है ना, इनसाइट्स क्या रहते हैं और आपका जॉब एक्चुअल इन रियलिटी में कैसे दिखता है? हैज एनीवन डाउट? एनी डाउट्स? सो एक्चुअल इनसाइट का पार्ट जो है हम अभी शुरू करेंगे. सो बट इनसाइट से पहले आपको डेटा क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई वी डिड data understanding and data formatting part before this. Okay, so next part becomes is a next step in us is finding out the insights. In that insights again a quick insight, specific quick insights मतलब आप इस पे कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, जो डेटा आपके सामने है उसमें से क्विक इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देना है. ओके, so there are different tools or methods we can follow. First one is sort. Okay, so what I can do is I will quickly sort my data based on, first of all let's take an example of sales. Okay, so what I will do, I will select this column sales and I will put a sort here from A to Z. A to Z मतलब A to Z आपको समझ में आ रहा है? What is A to Z? A to Z is nothing but Ascending. smallest or Sorting. yes, smallest to largest. You can see it here. यहाँ से मैं sort and filter select करूंगा. Okay, A to Z smallest to largest और smallest to highest आ भी रहा है information आपको, and Z to is highest to smallest. So you can click on any of the information. First of all enable the filter button. इथे जे फिल्टर दिसत आहेत ना याच्यावरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला हे बटन्स इनेबल होतील. These buttons you will see on each column. प्रत्येक कॉलमच्या पुढे असे बटन दिसेल तुम्हाला. ओके, एकदा हे बटन दिसलं मग इथं क्लिक करून तुम्ही सेट करू शकता सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना? आणि एकदा सॉर्ट झाला तर कॅन यू से हायेस्ट सेल्स इज हॅपनिंग इन द होवर और स्टोर रिलेटेड प्रोडक्ट, और तुम्ही इथून मग सांगू शकता की हायेस्ट प्रोडक्ट और हायेस्ट सेल कोणत्या प्रोडक्ट मधून होते? इट इज फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज. ऑफिस सप्लाईज मधून हायेस्ट सेल होतोय तुमच्या प्रोडक्टचा. ओके, अँड देर इज सब कॅटेगरी अप्लायन्स. Can I say this? Can I see it as an insight? Highest sale इथून होतोय म्हणून. So that कारण तुमच्याकडे असतील 10,000 20,000 rows and columns, तर each and individual column मध्ये मी जाऊन असं बघू नाही शकत ना की कुठे highest आहे कुठे lowest आहे. So this can be a quick insight where you are indicating which product is contributing maximum towards its sale. Okay, म्हणजे असे कोणते प्रोडक्ट आहे ज्याच्यातून मॅक्सिमम सेल होतं हे तुम्ही सांगत आहे, राईट? नेक्स्ट इनसाइट्स कॅन बी मॅक्सिमम प्रॉफिट. असं कोणतं प्रॉफिट आहे जिथं तुम्ही मॅक्सिमम हेलाय? ओके, हाय रेखा, आपका भी डेमो लेक्चर है क्या? हाय. ओके, इज इट युअर हा डेमो लेक्चरच आहे, म्हणजे रजिस्ट्रेशन उद्या करणार आहेत सर. सांगितलं मी त्यांना, आताच बोलले. ओके ओके, नॉट एन इश्यू. म्हणजे तुम्ही याच्या आधी पण जॉईन केलंय की फर्स्ट हॅलो लेक्चर करताय? हॅलो, इज इट अ फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग अ लेक्चर? हॅलो सर, आवाज येतोय का?
हो येतोय आवाज मॅडम, तुम्ही बोलू शकता. हा सर, म्हटलं रजिस्ट्रेशन उद्या करणार सर. मी ओके बोलली सरांशी. ओके, नॉट अन इश्यू. म्हणजे आपण जे शिकतोय हे आधी बघितलंय का तुम्ही, हे विचारायचं होतं मला. बट एनिवेज, नॉट अन इश्यू. ओके. पायथन लेक्चर ऍक्च्युली केले त्यामुळे मला कळलं, पण हे मला एक्सेलचं मला थोडं, कारण मध्येच मी जॉईन केलं ना एक्सेलचं पहिलंच काल लेक्चर. ओके ओके, नॉट अन इश्यू. ठीक आहे, चलो. तुम्हाला जर काही डाऊट असेल, यू कॅन रेफर व्हिडिओज ऑन युट्यूब. ओके, ओके. युट्यूब वरती आपले व्हिडिओज आहेत. यू कॅन रेफर दोज व्हिडिओज. आणि काही डाऊट असेल तर यू कॅन connect with me as well. Okay. ओके. Okay. Thank you. So we'll continue. So next step can be a profit. You arrange profit from largest to smallest. Okay. दिसतंय तुम्हाला हे अरेंज झालेलं. तर तुम्ही इथून क्विक इनसाइट काय सांगू शकता? Which product is giving a highest profit? Okay. So you can indicate that also here, saying highest profit is coming from office supply and appliance. Office supply category and subcategories appliance, and it is coming from Italy and region South European. हे सांगू शकता, राईट? दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट, की त्यांना माहित नसेल कोणत्या कंट्री मधून हायेस्ट सेल येत आहे. सो यू कॅन इंडिकेट द हायेस्ट सेल इज कमिंग फ्रॉम दिस कंट्री अँड दिस प्रोडक्ट. ओके, अँड लकीली तुम्ही बघू शकता हायेस्ट सेल इज कॉझिंग हायेस्ट प्रोडक्ट. अगेन, फक्त चांगलंच दाखवायचं आहे का तुम्हाला इनसाइट्स मध्ये? नो, राईट? यू नीड टू कव्हर बोथ द थिंग्स, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. So you can indicate negative here also. See, the maximum loss is happening from product Motorola smartphone, which is coming from Germany and Western Europe. Okay, so this is coming as a highest loss making product. Clear? This can be a quick insight. म्हणजे क्विकली तुम्ही सांगू शकता. असे इन्साइट्स तुम्हाला द्यायचे आहेत. मॅक्सिमम डिस्काउंट कोणत्या प्रोडक्ट वरती आहे ते बघा. यू कॅन डू अ मॅक्सिमम डिस्काउंट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सी, maximum discount is offered on this. But interesting is there are two product where you are offering maximum discount plus one product is loss making. तर हे सांगू शकता तुम्ही. There is a product, the product which is from office supplies has highest discount and it is making loss. म्हणजे याला तर सगळ्यात आधी बंद करायला पाहिजे. तुम्ही डिस्काउंट देताय म्हणजे लॉस करून घेताय स्वतःचा, प्लस ऍडिशनल लॉस पण करताय तुम्ही. सो यू कॅन इंडिकेट there is a product which is from office supply storage which is making which is having a higher loss making as well as offering a larger discount. Okay, clear सगळ्यांना कसं सॉर्ट वगैरे वापरायचं? नॉट ओनली सॉर्ट, यू कॅन फिल्टर ऑल्सो. फिल्टर द प्रोडक्ट विच आर सिंगल डिजिट. इथं तुम्ही बघू शकता, म्हणजे इथून यू कॅन अप्लाय द फिल्टर. हे बघा, नंबर फिल्टर्स, राईट? इथे दिसतंय. जसं आपण शॉर्ट लावलं, इथून तुम्ही फिल्टर्स पण करू शकता प्रोडक्ट. और इंडिव्हिज्युअली सिलेक्ट करायचं असेल तर दिस यू कॅन सिलेक्ट इंडिव्हिज्युअली. म्हणजे इथे बघा, जस्ट टू गिव्ह यू, सिलेक्ट ऑल काढा, 13, 18, 19 एवढेच पाहिजे मला, लेस दॅन 100 रुपीज. जस्ट अ सेकंड. हॅलो 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 हॅलो. Okay, so you can give insights. Not only this, you can apply the filters as well, such as less than 100 पाहिजे आहे ना, तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता, नंबर प्रेस ओके. सो हे काय करतात, तेवढ्याच व्हॅल्यूला फिल्टर करतं, लेस दॅन 100 व्हॅल्यूज. ओके, you can see. Similarly, if you want to sort or filter something, okay, not only this, तुम्ही इथून मग नंबर इक्वल्स
or greater than, less than, इथून तुम्ही डायरेक्ट फिल्टर करू शकता. लेस दॅन 100, हे बघा, इज लेस दॅन सेल्स इज लेस दॅन, लिहा इथे 100, तुम्हाला 100 पाहिजे आहे ना, ओके, यू कॅन फिल्टर द व्हॅल्यूज. सो डिपेंडिंग, तुम्ही बघू शकता की you are offering less than 100 रुपीचे प्रोडक्ट आहेत, but still you are offering lot of discount and profit पण manageableच आहे, जास्त profit नाही आहे. So you can indicate these are low priority product, म्हणजे हे सगळे लो प्रायोरिटीचे प्रोडक्ट आहेत हे असं तुम्ही इंडिकेट करू शकता. दिस कॅन बी वन ऑफ द क्विक इनसाइट जिथं तुम्ही सॉर्ट अँड फिल्टर वापरताय, राईट? बिकॉज सी, प्रॉब्लेम एवढा लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा असतो, सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड, और मॅनेजमेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड की त्यांना कुठल्या प्रोडक्ट वरती लक्ष द्यायचं, कुठल्यावरती नाही द्यायचं. Okay, so you need to find out such quick insights so that they can give more attention, म्हणजे त्यांचं अटेन्शन डायव्हर्ट करू शकतात जिथं मॅक्सिमम प्रॉफिट असेल, जिथं मॅक्सिमम सेल असेल, राईट? कमी डिस्काउंट मध्ये जास्त प्रॉफिट वगैरे असेल, तशा ठिकाणी ते त्यांचं टाइम युटिलाइज करू शकतात, राईट? So this can be a quick insight. So one more method or one more way to do such insights are not only this, but we have a conditional formatting. So what it does is it highlights the cell rules. आपण जे आता मॅन्युअली बघत होतो ना, ते हे हायलाइट करताय. ओके, हॅलो, हा ऐश्वर्याकडे पुढे जरा. ओके, अडते, हा अडते. वैंदू 6:45 दिसला अपॉइंटमेंट. ಯಾಕ ನೀವು ಲೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ? ठीक ಐತೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ನಡೀತದೆ, ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ओके, सॉरी. सो नेक्स्ट आपण जे बघणार आहे, जसं आपण फिल्टर आणि सॉर्ट आणि फिल्टर बघितलं, सिमिलर वे मध्ये यू कॅन यूज अ नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड कंडिशनल फॉर्मॅटिंग. हिअर जसं आपण सॉर्ट करायचं होतो मॅन्युअली, यू डोंट हॅव टू डू इट. व्हॉट यू कॅन डू इज, तुम्ही हा डेटा सिलेक्ट करू शकता, और इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एनी इनसाइट ऑन द रिजन और कंट्री, तुम्ही कंट्री पासून you can get some values or sale. चला, we'll go with the step by step. Sale select करा. Conditional formatting is a highlight cell rules ऑप्शन आहे. Highlight cell rules म्हणजे you can directly highlight, कलर करू शकता की तुमच्या कंडिशनच्या बेसिस वरती. सपोज I want to find out sales which are greater than 200 rupees, म्हणजे जिथं 2000 पेक्षा जास्त सेल झालाय तसे मला हायलाइट करायचे आहेत. आता ग्रेटर दॅन 2000 रुपीज सेल असेल तर व्हॉट आय कॅन डू इज आय कॅन पुट अ रेड, ग्रीन कलर, प्रेस ओके. हे बघा, तुम्हाला डायरेक्टली ग्रीन कलर मध्ये इंडिकेट झालेले दिसतील. अँड विथ दिस यू कॅन हायलाइट. ओके, तिथे एक प्रोडक्ट आहे जे सेल तरी चांगलं आहे पण लॉस मेकिंग आहे, अँड सम अदर ऑप्शन्स आर अवेलेबल. तुम्ही इथून कंपॅरिझन करू शकता. ओके, कॅन यू ऑब्झर्व हिअर की इथं हायेस्ट सेल पण आहे आणि हायेस्ट प्रॉफिट पण आहे. यू कॅन कोरिलेट दिस कंडिशन्स, और प्रॉफिटला तुम्ही सिलेक्ट करा अँड यूज कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, हायलाइट वेअर लेस दॅन वापरा. लेस दॅन तुमचं काही टार्गेट असेल, लेस दॅन 500चं जर टार्गेट असेल कंपनीचं, म्हणजे जर 500 पेक्षा जास्त जर प्रॉफिट असेल तर एवढं चांगलं ते प्रोडक्ट नाही आहे असं जर कंपनीने डिसाईड केलं तर तुम्ही याला रेड कलरने मार्क करू शकता. मग इथून डायरेक्ट तुम्ही कंपॅरिझन करू शकता. these three product are, these two are highest sale with less म्हणजे लॉस मेकिंग. ओके, हे तुम्ही प्रोडक्ट वरती फोकस करण्याची गरज आहे. मग तुम्ही याच्यावरती इनसाइट जनरेट करू शकता. दिस प्रोडक्ट आर फ्रॉम these two country. ओके, these two country and this is the product status where highest sale is there but again loss making. Okay, Akshay, you can find out some insights where you can highlight or give attention to the points. Not only this, तुम्ही
एवढंच नाही की विथ दिस इन्फॉर्मेशन यू कॅन युटिलाइज बेस्ड ऑन द कंट्री. चेक टॉप. Okay, just a second. Before this or before applying any other condition, so next condition formatting मध्ये आहे top 10, top 20 you can quickly select. But before applying anything in the conditional formatting, once you apply conditional formatting, next rule or next condition जर तुम्हाला apply करायचं असेल तर good practice is clear the rule. Okay, clear rules from entire sheet here. सो दॅट ओव्हरलॅप नाही होणार, नाहीतर दोन कलर ओव्हरलॅप होतात आणि ते तुम्हाला कळणार नाही की कुठला कलर आहे, राईट और रॉंग. सो व्हॉट यू कॅन डू इज अगेन टॉप 10 सिलेक्ट करू शकता. सेल्स मध्ये टॉप 10 ला कोण आहे और टॉप 5, तर कसं टॉप मध्ये सिलेक्ट टॉप 10 आयटम्स, डायरेक्टली तुम्ही टॉप 10 सिलेक्ट करू शकता. यू डोंट इवन हॅव टू अप्लाय एनी लॉजिक. टॉप 3 पाहिजे तुम्हाला तर टॉप 3 विथ इथून कलर सिलेक्ट करू शकता. नेक्स्ट साइड इज फॉर कलर, यू कॅन सिलेक्ट ग्रीन कलर, ग्रीन प्रेस ओके. सो हे टॉप 3 प्रोडक्ट्स आहेत. ओके, अंडरस्टूड. सो इन दिस यू कॅन अगेन सॉर्ट वेदर टॉप 3 कोणत्या कंट्रीतून आहेत हे तुम्ही बघू शकता. आय थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एशिया पॅसिफिक. हे बघा, okay, one is Europe, but maximum are from Asia Pacific. मग इथे थोडं तुम्ही you can filter it out your data, check whether these are from Asia Pacific or not, or Control Z, do the, let's select top 5 here. You can enter the data, conditional formatting, clear rules. Okay, top 5 select करा सेल्स मधून. कसं आहे टॉप आयटम 5 राईट इथे, आणि तुम्ही ग्रीन कलर. ओके, आणि याच्यावरती फिल्टर करू शकता. म्हणजे इथे क्लिक करा, इथे फिल्टर बाय कलर दिसतंय, हा कलर क्लिक करा. एकदा हे टॉप 5 आले मग टॉप 5 वरती तुम्ही अनालिसिस करू शकता. व्हॉट आय कॅन फाइंड, टॉप 5 मधले 4 तर एशिया पॅसिफिक मधले आहेत. सो एशिया पॅसिफिक मार्केट इज डुईंग बेटर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, राईट. मॅक्सिमम सेल इज कमिंग फ्रॉम एशिया पॅसिफिक मार्केट, असं तुम्ही सांगू शकता. राईट, क्लिअर सगळ्यांना कळतंय? क्विकली शो मी की कसं अप्लाय करायचं सॉर्ट अँड फिल्टर. चला, हू विल प्रेझेंट? We agreed, right? Everybody has to present one by one. Yesterday Snehal presented, right? Or okay, anyone can take a lead and present and tell me whether you understood or not. Chalo, quickly, who will present? We agreed, right? आपण सगळ्यांनी ठरवलं होतं डेव पहिल्या 2 दिवसातच की सगळ्यांकडे लॅपटॉप पाहिजे. Everybody should download the file and they have to present. Whatever we did, maybe you can show us whether you understood, not understood. By the way, कळालं ना सगळ्यांना काय करतोय काय नाहीये? We are going to cover few more things in the conditional formatting also. But before that, I wanted you to understand की काय होतंय काय नाहीये. Yes, no, कळतंय ना आपण काय करतोय? Because using filter conditional formatting हे खूप सोपं आहे, but कशासाठी वापरायचं आहे, त्याच्यातून काय इन्साइट काढायचे हे कळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, यस नो काहीतरी रिस्पॉन्स द्या. बाय द वे, आवाज येतोय ऑडिओ? माइक समजलं सर, समजलंय. माइक चेक 1 2 3 1 2 3. व्हॉट अबाउट अदर्स? कळलंय? अनिकेत, जितेंद्र, रेखा. और असं आहे की मला सगळंच येतंय की आय एम रिपीटिंग, असं काही असेल तर दॅट इज ऑल्सो ओके. असं नाही की
म्हणजे असं पण आहे का की तुम्हाला सगळंच येते आणि हे यू आर जस्ट रिवायझिंग, हे रिव्हिजन सुरू आहे तुमच्यासाठी, असं काय आहे का? नो राईट? नाही सर. क्या आहे? नो तसं सर, असेल नो तर सर. मला 2-4 इन्साइट सांगा. माझ्या मी कंपनीतला डेटा पाठवतो, मला सांगा मग इन्साइट काढून. Okay. Okay. So is anybody ready for presentation or ready to share their screen, or you are not ready? काय येस नो रेडी आहात का? प्रेझेंट करू शकताय का? ठीक आहे. आय विल नॉट फोर्स यू टू प्रेझेंट. आज नका करू चला. पण ऍटलिस्ट एवढं तरी सांगा की तुम्ही करू शकता की नाही. उद्यापासून आपण प्रेझेंट करू. चालेल? ओके सर. ओके. उद्यापासून मेक शुअर एव्हरीबडी इज ऑन लॅपटॉप, एव्हरीवन Yes. इज डाउनलोडेड द एक्सेल फाइल्स, आणि एक्सेल ओपन केलेलं असू द्या तुमच्यात. आपण जे करतोय ते तुम्ही पॅरलली करू शकता, राइट? एंड वेन एवर यू आई आस्क यू, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. मतलब आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हो जब भी मैं पूछूंगा. क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. आज मैं आप यस बोलोगे तो आई कैन अंडरस्टैंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. आई विल नॉट फोर्स यू टू prove, but from tomorrow onwards you need to present your screen and use all those functions, features which I have implemented. Okay, sort हो गया, filter हो गया, conditional formatting हो गया. क्लियर सबको? बाय द वे एक्सेल एक टूल है, तो इसका प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे थ्योरी लेक्चर सुनने के लिए आ रहे हो सब लोग, है ना? जैसे घर में चाकू वगैरह रहता है, चाकू देख के आता है, पता चलता है कि कैसे कट करना है, क्या है? नहीं ना, कट करना पड़ता है ना लेके आपको, तभी जाके कहीं कॉम्प्लेक्स ड्रैगन फ्रूट वगैरह कट करना है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कट करना है. सिर्फ वीडियो देख के सुन के कट कर सकते हो क्या? नहीं, राइट? क्योंकि वो टूल है. बाय प्रैक्टिस ओनली यू विल गेट परफेक्ट. तो सिमिलरली एक्सेल भी एक टूल है. बाय प्रैक्टिस ओनली यू विल गेट परफेक्ट. विथ ओनली थ्योरी हो गया ऐसा, कहीं पे मोबाइल पे अटेंड किया, कहीं सुन रहे, कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं चलेगा. विल नॉट वर्क. आपको अभी समझ में आएगा सब कुछ. अरे आसान तो है, इससे फिल्टर तो लगाना है, क्या बड़ी बात है. म्हणजे असं वाटेल की फक्त फिल्टर तर लावलंय, काय मोठी गोष्ट आहे. पण जेव्हा तुम्ही इन्साइट्स काढाल और यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड की का फिल्टर लावतोय, why I am looking at this column, that column, why filter, why color, why conditional formatting, you will understand. Okay, that's why one thing you can do is, आप जो प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने शेयर किया है आपके साथ, डाउनलोड द डेटा एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग हम जो क्लास में सीख रहे हैं वो. ओके, क्लियर सब? एटलीस्ट कैन यू डू दैट फॉर मी? आप जाके Yes, sir. प्रोजेक्ट फोल्डर में जो डेटा है वो डाउनलोड करो और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ और क्विक इनसाइट्स निकाल के दिखाओ. कैन यू डू दैट? आपको पता चलेगा कि कलर भी नहीं दिख रहा है एक स्क्रीन में, राइट? मीन्स whatever conditional formatting I am applying it here, right? आपको मैंने why I filtered this value on color, क्योंकि in real life, sorry, just how to clear the filter. हे जे कलर दिसत आहेत ना, इन रिअल लाईफ मध्ये हे एका स्क्रीन मध्ये नसणार आहेत ना. 10,000 रो असेल तर वर खाली कुठेतरी हायलाइट झाले असतील टॉप 10, राईट? So that time you need to again filter using colors. So for me, what we are learning is on sample data. That's why you are thinking everything is easy. But in real life, जे प्रोजेक्टचा डेटा आहे त्याच्यावरती हे कलर अप्लाय करून बघा टॉप 10. तुम्हाला दिसणारच नाही ते एका स्क्रीन मध्ये व्हॅल्यूज. मग तुम्ही मल्टिपल टाइम्स रूल अप्लाई करण्याचं ट्राय कराल, बट दैट मे नॉट वर्क. जैसा मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करके, बट डू यू थिंक इन रियलिटी ऐसे सिलेक्ट होगा? विल दैट मेक एनी सेंस? क्योंकि आपके पास 10,000, 20,000, 1000 के ऊपर डेटा रहता है. इतना छोटा तो डेटा रहता ही नहीं. पीओसी भी बनाना हो तो भी इतना छोटा डेटा पे काम नहीं करते लोग. एटलीस्ट 2-3 हजार लाइन का डेटा रहता है. तो उस टाइम में कैन यू रियली थिंक कि ऐसे आप डेटा सिलेक्ट करोगे, राइट? तो आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए ना, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो.
तो ये कैसे पता चलेगा? बाय प्रैक्टिस ओनली। आपको ऐसा सुन के कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो कुछ किया था, ऐसे करके नहीं होगा। दैट्स व्हाई टेक इट सीरियसली। इवन दो एक्सेल इज इजी, बट हैबिट रखो कि हर रोज आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके आगे पाइथन वगैरह शुरू होगा। दैट टाइम यू शुड बी एबल टू इन अ पोजिशन कि आप समझ में आए, क्योंकि वो सारे क्रिटिकल कंसेप्ट है और दे आर वेरी हाई लेवल कंसेप्ट। दे आर नॉट सच इजी कंसेप्ट जो यहाँ पे आपको लग रहे हैं उतने। ओके, बहुत ज्ञान हो गया ना आज। ओके, नॉट एन इशू, बट इट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि आपको वो सीरियसनेस हाँ सर। ओके। सो व्हाट वी डिड हियर इज, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, सिमिलरली वी नीड टू डू फिल्टरिंग एज वेल, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे सेल कहाँ से आ रहा है, विच रीजन से आ रहा है, एशिया पैसिफिक। ओके, सो नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे, why only we are focusing on highest sale, lowest sale भी देख सकते हैं ना। तो कैसे देखना है? I need to clear the filter first. If I don't clear, no, numbers combine होते हैं। I want you to do today, 2-4 कंडीशन अप्लाई करो एक ही कॉलम पे, एक ही फिल्टर पे, और आप अंडरस्टैंड करो कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। That's why this clear rule is important, जो क्लियर कर रहे हैं हम। ओके, we'll do it. So select this thing, conditional formatting, select bottom वाले, bottom 10, bottom 10 में कौन है? देखिए यहाँ पे टॉप है ना, यहाँ पे bottom 10। बाय द परसेंटेज हम देखेंगे क्या परसेंटेज रहता है, बट एज ऑफ नाउ यू ओनली सिलेक्ट दिस। बॉटम 10 में इंस्टेड ऑफ 10 मेरा डेटा कम है ना, तो इसीलिए आई विल सिलेक्ट 5, एंड इसको रेड ही दिखाना चाहिए, तो आई विल कीप इट एज अ रेड, प्रेस ओके। अभी ये देख रहे, देन अप्लाई द फिल्टर, नाउ एनालाइज, देख सकते हो। अरे क्या दिख रहा है आपको? ये तो सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्री में से है, सो देयर इज समथिंग सीरियस। कंट्री हेड को पकड़ना पड़ेगा क्या भाई? आखिरी बॉटम 5 प्रोडक्ट तुम्हारे कंट्री से है, ऐसा कैसा? सो ही हैज टू जस्टिफाई। अगेन यूएस मार्केट से है, मार्केट हेड को पकड़ो भाई, तुम्हारे मार्केट से 1-2 ठीक है, 5-5, right? It is not good, so you can highlight these things. Top bottom 5 product in terms of sales are from country US and are from market USCA, right? Clear? And you can also highlight if category कुछ same दिख रहा है, product category कुछ pattern आपको समझ में आ रहा है, that you can highlight. Okay, and all with the high priority product, म्हणजे काही important products आहेत वाटतं, right? म्हणून ओके, क्लियर सबको? क्लियर हाउ कैसे इनसाइट्स निकालना है, क्या देखना है क्या नहीं। इन डिटेल वी विल सी, इन डिटेल हम देखेंगे थोड़ा, ये एवरेज क्या रहता है, परसेंटेज क्या रहता है, अदर देन फ्यू रूल्स, टेक्स्ट बेस्ड रूल्स देखेंगे। सो बट वो बाय एंड लार्ज सबको पता चला कि क्विक इनसाइट कैसे निकालना है। बाय द वे, इनको क्विक क्यों बोलेंगे? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन ऑन द डेटा, आई एम जस्ट using the filters, that's why it is called a quick, क्योंकि quickly आप बता सकते हो, you don't even have to rely on calculation or something. Okay, so hope everybody understood today's lecture and they will go and practice. Clear? करणार ना practice again? Yes sir, yes sir. Okay, so instruction for tomorrow, ready with your laptop, ready with your Excel sheet. उद्या present करायचं आहे. 1 or 2 people I will ask, they will present. आपण क्लास तिथूनच स्टार्ट करू उद्या. बाय द वे, सॅटर्डेला आपल्या उद्या हे असतात, तुम्हाला मेसेज आला असेल, ऍक्टिव्हिटीज असतात एवरी सैटरडे। तो एवरी सैटरडे एक्टिविटीज रहते हैं, वो एक्टिविटीज आपको कंपल्सरीली अटेंड करना है। क्या है आपका एक्टिविटी, क्या है कल का? कितने लोगों ने मैसेज पढ़ा है वो भी डाउट। इंटरव्यू प्रिपरेशन है ना कुछ, आप ही लेने वाले वो कुछ वो? हाँ, पाइथन एंड एसक्यूएल का मैं लेने वाला हूँ। एचआर रिलेटेड एक्टिविटी है DA8 के लिए, दैट विल बी कंडक्टेड बाय एचआर।
तो मेसेज नाही पडलेला सर अजून. हा तो मेसेज नाही आलेला, फक्त तुमचा मेसेज आलेला तो भेटलाय. तुम्ही कोणत्या बॅच मध्ये आहेत आधी विल क्लिअर दॅट, कारण तुम्ही पायथन पण करता ना मॅडम. हो यू नीड टू अंडरस्टँड की कारण कसं आहे ना, जी पायथनची बॅच आहे ती ऑलरेडी पुढे आहे, सो डोंट कम्पेअर युअर सेल्फ देअर. नाही 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 नाही, त्या बॅच मध्ये पण ऍड केलेलं आहे सरांनी मला. तुम्हाला कुठली बॅच करायची आहे ही बॅच करायची आत्ताची. त्या बॅच मधून लेफ्ट व्हा ना डायरेक्ट. ओके ओके सर. दे माइट हॅव कन्फ्युज्ड यू फॉर सम अदर, कारण खूप स्टुडंट्स आहेत ना, त्यामुळे तुम्ही लेफ्ट करा, हे फक्त बॅच फॉलो करा. आणि या बॅच मध्ये तुम्हाला मेसेज आता मी पोस्ट करतो तो कॉपी पेस्ट झाला. बाय द वे फॉर अदर्स तुम्ही पण ते फॉलो करू शकता. फॉर यू इज HR इंटरव्यू राउंड कल 12 से 2 है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन. क्लियर क्लियर सगळ्यांनी अटेंड करायचं आहे. तुम्हाला जर काही इश्यू असेल तर मेसेज करा, आणि जर अटेंड करणार नसाल तर का अटेंड करणार नाही हे मेसेज मध्ये लिहा, ग्रुप मध्ये पोस्ट करा. वाय आय एम नॉट अटेंडिंग. ओके चलो. सो विथ दिस देन थँक यू, थँक्स अ लॉट फॉर युअर टाइम. ओके, you guys can disconnect. I have other lecture on the same link. Thank you, sir. Thank you all.